গুড আফটারনুন সকলকে এবং একই সঙ্গে ক্যানভাস 2025-এ আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আজ আমরা আমাদের বার্ষিক ডিজিটাল আর্টস প্রতিযোগিতার 7ম সংস্করণকে উদযাপন করছি, উপস্থাপন তো করছি তার সঙ্গে। আর এটা এমন একটা অনুষ্ঠান যেখানে সৃজনশীলতা, আবেগ এবং তার সঙ্গে অবিশ্বাস্য প্রতিভার উদযাপন করা হয়, যা মুপল প্রতিদিন লালন করে। So almost 18 years back, the idea of Mupal Institute was conceived by our founder, director, Mr. Subroto Roy. He wanted to set up an institute to introduce artistically inclined children to the world of animation, VFX, graphics and web designs and other digital arts. With this ambition, ladies and gentlemen, Mr. Roy set up his first center in Kudghat in the year 2006 with only 50 students. At the same time, he also set up his own production house to create animation content for national and international television and digital media platforms. So, the motto of Canvas is to encourage students like you to create outstanding work best for industry and also to showcase their hard work, dedication, passion, talent to our jury and recruiter. This year, over a span of 7 months, students submitted artwork in 20 categories. The shortlisted entries were then sent to the jury, who were gracious enough to take time out of their busy schedule and judge the entries. Before we begin, we thank our jury, sponsors and recruiters for their continuing support. So I would now like to invite Ms. Payal Chopra, Director Mupal Institute, to kindly come on the stage. So before I start today's show, I want all of you guys to give a big round of applause to all the hard work that you guys have done over the last few months. And a bigger round of applause for all your faculty members who have supported you through this journey. But I just want to say a very small thing that I deeply feel about and I wanted to share with you. You guys have started a journey with Mupal. When you enrolled in your different courses with us, whether it's VFX, animation, graphics, web, and the next couple of courses that we are going to be launching soon, it was a journey that you did hoping to build your professional careers after you leave this institute. What I wanted to say is, nothing in life is easy. There will always be ups and downs. There will be challenges. The goal is you do not give up. I'm sure all of you are wanting to be successful in your careers, which also means to earn good money. In order to do that, don't forget you first have to invest in your skill set. Mupal is just the stepping stone. We are not the destination, you are. নমিনেশন দেখে নেওয়া যাক। আজকে আমরা নমিনেশনে আছি ফর দি শর্ট ফিল্ম, আর এখানে এসে তো খুবই ভালো লাগছে। প্রথম কথা, এখানে আসতে পেরেছি এটা অনেক বড় কথা। নমিনেশন যে হয়েছে সেটার পিছনে স্যার, আমাদের আরও যারা সিনিয়র ছিল সবার হেল্পে সবাই অনেক হেল্প করেছে। আর আমাদের মুপলের জার্নিও খুব ভালো ছিল। আমরা খুবই থ্যাঙ্কফুল যে এত বড় স্টেজটা আমরা পেয়েছি। জানি না এরপর কী হবে, তবে আজকে এখানে আসার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ। খুব আনন্দ লাগছে, আমি ভাবতে পারিনি হব, বাট হয়েছি, এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার। খুবই ভালো লাগছে, দুটো ক্যাটাগরি থেকে নমিনেট এসেছে, খুব ভালো লাগছে। প্রজেক্টের আইডিয়া পুরোপুরি মাইন্ড থেকেই বলা চলে, মানে আমাদের শর্ট ফিল্মের আইডিয়াটা এসেছিল, তারপর সবাই মিলে ডিসকাস করে সেটা আনা হয়েছে। মজাদার ইনসিডেন্ট অ্যাকচুয়ালি সব থেকে বেশি টাফ ছিল। আমরা ইউজুয়ালি ছবি তুলে থাকি, বাট সেটা ম্যাগাজিন কভার হিসেবে ইউজ করা, সেখানে ক্রিয়েটিভিটি দেখানো, সেটা আমার কাছে একটু চ্যালেঞ্জ লেগেছে। একটার পর একটা প্রজেক্ট বানানো,
স্যার রিফিউজ করে দিয়েছেন যে না এটা এর থেকেও ভালো কিছু করতে হবে, এর থেকেও ভালো। एक महीना जैसा तो था ही, जो लास्ट के क्रूशल मंथ जो सबमिशन का 1 महीना पहले था वो एकदम मतलब स्लीपलेस टाइप ऑफ ही था, क्योंकि बहुत टफ हो गया था तब तक, कंपटीशन भी थोड़ा हाई है तो যখন যেটা দরকার হয়েছে, ম্যামেদের হেল্প, স্যারেদের হেল্প, যে সময় স্যারের ক্লাস চলাকালীনও আমি স্যারকে অনেকবার এমন সময় ফোন করেছি যখন স্যার ক্লাস নিচ্ছে, তখনও স্যার যতটা পেরেছেন ততটা হেল্প করেছেন। এই যে মানে কি বল ফ্যামিলি থেকে বিলং করি, লোয়ার মিডিল ক্লাস, তো ওখানে দাঁড়িয়ে আমার বাড়িতে সিস্টেম ছিলই না। আমি পুরোটাই মানে ইনস্টিটিউটে গিয়ে কমপ্লিট করেছি, তো রাত জাগা কিছু না, আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা ওখানেই কাটিয়েছি। স্যারটা খুব হেল্প করেছে। মোটিভেশন বলতে দাঁড়িয়ে আছে আমার টিম মেম্বার্স ওখানে, অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট মাই পেরেন্টস, মাই পার্টনার্স, অল লাইক স্যার রয়েছেন, ফ্রেন্ডস রয়েছে, পেরেন্টস রয়েছে, মাই পার্টনার্স, এভরিওয়ান। লাইক সিঙ্গেল আমি বলতে পারবো না এইভাবে, বাট এভরিওয়ান প্লেজ এ মেজর রোল। এবার 6 মাস ধরে এত কিছু খেটে করেছি, স্যারেরা খুব হেল্প করেছে, স্যারদের আমি খুব জ্বালাতাম, এটা একটা। আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি অনেক রিসার্চ অ্যান্ড এটা যেহেতু একটা মাইথোলজিক্যাল পার্ট, কার্টুন এবং সিরিজেও এটা দেখে ওখান থেকে মেইনলি আমার মা এখানে সাপোর্ট করেছে। মা ফার্স্ট অফ অল এটা আইডিয়াটা দিয়েছে যে হ্যাঁ তুই এটা বানাতে পারিস, তো তারপর স্যারদের সাথে সবার সাথে ডিসকাশন করে তো এটা বানানো। স্টোরির আইডিয়াটা আমরা সবাই মিলে ডিসকাস করেই করেছিলাম, আর বাকি কাজগুলো তো অনেকটা হেল্প করে, ম্যামও হেল্প করেছে একটু একটু। তারপরে একদম লাস্ট दिन অবধি আমরা অনেক কাজ করেছি। रेंडर हो रहा था हम लोगों का, उस टाइम पे बहुत मज़ा और चैलेंजेस था। वहाँ पे हम लोग का बार बार फाइल क्रैश कर जा रहा था। हम लोगों ने पूरा रात भर काम करा, हम लोगों ने पूरा रात भर हम लोगों ने जग जग करके ऐसे करके काम करा। वो बहुत चैलेंजेस मज़ा का पार्ट है। আমি এটা সবাইকে বলবো যে সবাই যেন পার্টিসিপেট করে, কারণ এই জায়গাতে তোমরা যদি আসতে পারো অনেক কিছু শিখতেও পারবে। কিছু হওয়া না হওয়াটা বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু এখানে তোমরা আসাটাই অনেক বড় ব্যাপার। মেসেজ বলতে আমি তো বলবো যে আরও বেশি স্টুডেন্ট আসুক, যারা এই সমস্ত জিনিসগুলোতে পারফর্ম করুক, তারা অনেক মোটিভেটেড হবে এগুলোতে করে। আর এটা তো একটা তার থেকেও বড় কথা, এটা একটা খুব আনন্দদায়ক, মানে সবার মধ্যে খুব আনন্দ সৃষ্টি করে। এই যে আমরা এসছি আজকে, আমাদের খুব ভালো লাগছে। আশা করি এর পরে যারা আসবে তাদেরও খুব ভালো লাগবে, তারা উৎসাহিত আরও বেশি বেশি করবে এই জিনিসগুলোতে। ইন্টারেস্টিং পার্ট ওয়াজ লার্নিং, লাইক কলেজে শেখানো হচ্ছে, ওর বাইরেও শেখানো। নিজে আমার একটা এই লাইনে আমার একটা ইচ্ছে আছে, আই হ্যাভ ইনভলভমেন্ট ইন দিস লাইন ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। তো নিজের ইচ্ছায় শেখা, স্যারের সাথে কথা বলে কাজ করা, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো ইন অল লাইক দ্য হোল প্রসেস ওয়াজ আ বিগ লার্নিং ফর মি। ভুল হয়েছে, মিস্টেক্স হয়েছে, কারেকশনস হয়েছে, तो सब नहीं आज के यही नॉमिनेशन आशा बहुत मज़ेदार है ये। दिस इज़ वेरी नाइस। हम लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि जब हम लोग अपना ये कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, बहुत कुछ हमने एक्सप्लोर किया, बहुत सीखने को मिला। इट इज़ टफ, इट इज़ गुड, इट इज़ एंजॉइंग, इंटरेस्टिंग एंड वेरी मतलब बहुत अच्छा मतलब ये था। कंपटीशन वाला पीरियड बहुत अच्छा था। অ্যাজ আ স্টুডেন্ট আমার যেখানে যেখানে ভুল হয়েছে, যেখানে আমি ভুল করেছি, আমাদের ফ্যাকাল্টি টিচাররা অনেকেই হেল্প করেছে আপগ্রেড করতে, নিজের কাজগুলোকে আরও আপগ্রেড করতে, পার্সপেক্টিভ চেঞ্জ করতে। পার্সপেক্টিভ শুধুমাত্র আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে না, অল ওভার সবার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কেমন একটা জিনিসকে দেখতে লাগে, এই আপগ্রেডেশনগুলো মোপেল দিয়েছে। আমরা তো পুরো লাইটে গ্রিন স্ক্রিনে শ্যুট করেছিলাম, তো ওটার জন্য আমাদের প্রায় 3 দিন আমরা পুরো মানে রাত্রে না ঘুমিয়ে শ্যুট করেছিলাম ওইভাবে। তো ওটাই ওয়ার্ক ফ্লোটাই ইন্টারেস্টিং, ওয়ার্ক ফ্লোটাই পুরো ইন্টারেস্টিং। ওয়ার্ক ফ্লো মানে যে কাজের ফ্লোটা, এটাই আমার কাছে সবথেকে ইন্টারেস্টিং এবং মজার। যদি একটা ওয়ার্ডে বলতে হয়, আ চান্স ফর দ্য ফিউচার, বেটার ফিউচার, টু প্রুভ মাই সেলফ, দ্যাটস ইট। ওয়ার্ক হার্ড, চেষ্টা করে যাও, লাইক স্যারদের সাথে কন্ট্যাক্টে থাকো, কথাবার্তা বলো, শেখো, তোমাদের হবে। হ্যাঁ, একটা জিনিসই বলতে চাই যে অবভিয়াসলি সবাই পার্টিসিপেট করো, পারো আর না পারো, কারণ এটার থেকে এক্সপিরিয়েন্স তো অ্যাটলিস্ট পাওয়া যাবে। কারণ এই যে 5 to 6 মান্থের যে জার্নিটা আছে আমাদের, দিস ইজ আ বিউটিফুল জার্নি, খুবই ভালো, যেখানে আমরা শিখতে পারি, অ্যাটলিস্ট আমরা সবার সাথে কমিউনিকেট করতে পারি, মানে কমিউনিকেশন স্কিলটা আমাদের খুব হেল্প করে। ওকে, সো সময় নষ্ট না করে আমরা এগিয়ে যাব উইনারের দিকে। For the animated dance reel degree course, this is one of a I'm very happy to announce this course. And the winner for animated dance reel certificate course, Monish Devnath.
সবার আগে থ্যাংক ইউ তানিমা ম্যামকে, কারণ ম্যাম যদি আমায় অ্যানিমেশন বা 3D না শেখাতো এটা পসিবল ছিল না। আর আমি বহুত ফাঁকি দিয়েছিলাম, আর ম্যাম ঝাড় দিত বলেই আজ এটা পসিবল হলো, নাহলে তো আমি তো হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। ভালোই লাগছে, যা শিখেছি সৌম্যজিৎ স্যারের থেকে শিখেছি। হ্যাঁ, একটা ছিল যে পাবো না, অনেক এর মধ্যে ছিলাম, তো হ্যাঁ খুশি এটা পেয়ে। অনেক খেটেছি তার ফলে। For digital mat painting, and can I have the winner? Pratyush Das. Winner of Canvas 2025. Excited? Excited both and nervous the most because I was the মানে কি বলবো ফাজিল ছেলে, সব থেকে দুষ্টু ছেলে ছিলাম হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চে, চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চের। মুপল 2024 যখন আমি বাকি সবাইদের মতন হাততালির বন্যা বই দিয়েছিলাম বাকিদের এই সমস্ত সাফল্য দেখে, তখন মনে মনে একটা ছিল যে হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমিও যদি কখনো ইন ফিউচার ইন কেস আই হ্যাড আ ড্রিম যে যদি কখনো আমি হই, অ্যান্ড হিয়ার আই অ্যাম। আর আমার এই সাকসেসের পেছনে অবভিয়াসলি আমাদের ফ্যাকাল্টি স্যার, দেবায়ন স্যার, বিগ থ্যাঙ্কস টু ইউ স্যার, আপনি না বললে এটা হতো না। অ্যান্ড তাছাড়া আমার আরও যারা ছোট্ট ইভেন জুনিয়র্সরাও পর্যন্ত আমাকে এত ভালোভাবে সাপোর্ট করেছে, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আমার ফ্রেন্ড, আমার সিনিয়র্স যারা এখন এক্স অ্যালুমনাই, তারা এত পরিমাণে হেল্প করেছেন, স্পেশালি মানে মেন্টাল সাপোর্ট যেটা আমি সব থেকে তাদের কাছ থেকে পেয়েছি সেটা আমি কখনোই তাদেরকে বলতে পারবো। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান অ্যান্ড থ্যাংক ইউ মুপল ক্যানভাস। And the winner is Shobhik Shaha. এই প্রাইজটা শুধু আমার একার না, এটা আমার পুরো মুবেলের চন্দননগর ব্রাঞ্চের। এটার জন্য স্পেশালি থ্যাঙ্কস জানাতে আমাদের ফ্যাকাল্টি মিস্টার তরুণ খা স্যারকে, আমার সকল ব্যাচমেট, আমার সমস্ত পুরনো বন্ধু যারা আমাকে সমানভাবে সাপোর্ট করে গেছে। এদের সকলের সাপোর্ট ছাড়া আমি এই জায়গাটা পেতাম না। খুবই ভালো লাগছে এই জায়গায় আসতে পেরে। ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ এইচওডি স্যার এবং সমস্ত ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের, যাদের জন্য আমি শিখেছি এতটা। কাজটা আমি করেছি কিন্তু শিখেছি তাদের জন্য এতটা, তাদের খুবই থ্যাংক ইউ। আর তারপর থ্যাঙ্কস না দিলেই হয় না আমার বাবা মাকে, যারা সাপোর্ট করেছে, আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছে যে আমি করতে পারি। And a big clap for স্বপ্ন হলেও সত্যি। ওদের দেখেই মনে হচ্ছে they are so excited. ওকে, অনেক খাটনি হয়েছে, তো সেটা ভাবতে পারিনি যে ফার্স্ট হয়ে যাবো। যখন সেকেন্ডটা হয়ে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, আশা করিনি যে হব বলে। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে। আমরা সত্যিই ভাবিনি যে আমরা উইনার হব, আমরা জাস্ট মানে ভাবিনি নমিনেশনে পাবো, সেটাও ভাবিনি, মানে আশা করেছিলাম বাট ভাবিনি এটা উইনার হয়ে যাবো, একদমই ভাবা ছিল না। রিয়া ম্যামকে খুব থ্যাঙ্কস আমাদের সবাদের তরফ থেকে, ম্যাম না থাকলে আমরা সত্যি কিছু হতো না। স্টোরিটা যে ভালো লেগেছে সবার, সেটার জন্য খুবই থ্যাংক ইউ। এই আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ফ্যাকাল্টি স্যার সুদীপ সাহা। যদি উনি না থাকতেন তাহলে হয়তো এটা করতেই পারতাম না, কারণ সকাল 10টার সময় স্যার মেসেজ করতো কোথায় আছো, আর রাত্রির 8টা না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি যাবে না। সোম থেকে শনি এটাই আমাদের শিডিউল ছিল, বিশেষ করে আমরা দুজন না, আমাদের যারা ছিল সবাই। তো একমাত্র এটা আমরা পেয়েছি স্যারের জন্য, তো স্যারের কাছে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ। VFX short film certificate course, and the winner is Blue. লাস্ট ইয়ারের মতো লাস্ট ইয়ার আমরা সেকেন্ড হয়েছিলাম, এই ইয়ার ফার্স্ট। আশা করি সব কিছু আমাদের সাফল্যের পিছনে আমাদের স্যারেরও হাত আছে, টিমেরও হাত আছে, ঠিক আছে, আমারও কিছু কিছু হাত আছে, ঠিক আছে। যাই হোক, টিম বারাসাত জিন্দাবাদ। এই মুহূর্তে কতটা এক্সাইটমেন্ট? সো মাচ এক্সাইটেড ম্যাম, সো মাচ বলে বোঝাতে পারবো না। আগের বছর যখন এখানে এসেছিলাম তখন আমি হয়তো এদের জুনিয়র ছিলাম বেসিক্যালি, ওরা হয়েছিল, আমি এদের সাথে ছিলাম না, তো সেকেন্ড হয়েছিল। আমাদের আগের বছর যে শর্ট ফিল্মটা ছিল আসত্য, ওটা সেকেন্ড হয়েছিল। এই বছর আশা করেছিলাম যে ফার্স্ট হবে, সেটা সফল হলো। সব কিছু আমাদের স্যারের জন্য, আমাদের ফ্যাকাল্টির জন্য, আমাদের টিম লিমিটও আছে, টিমমেট সব
তো এডিটিংয়ে এবারে দায়িত্ব পড়েছিল, মেজর দায়িত্ব আমার আর রাজীবের। সত্যি এক এক সময় মনে হচ্ছে দূর আর ভাল লাগছে না। তারপর থেকে সেখান থেকে আবার না থাক ঠিক আছে, স্যারের এনকারেজমেন্ট ছিল, প্রচুর হেল্প করেছেন স্যার। মানে প্রত্যেক মুমেন্টে স্যারের আর কি এনকারেজ ছিল যে না করো করো, ভালো করে করো, একটা পজিশন পেতে হবে, যদি ভালো করে করতে হয় তাহলে পজিশন পাওয়ার জন্য করো। সেখান থেকে করেছি, যতটুকু সম্ভব হয়েছে করেছি। নিজের ট্যালেন্ট দেখানোর জন্য খুবই একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম। আসো, কাজ করো, স্ট্রাগল করে বানাও, দেখো পারবে, অবশ্যই পারবে। না পারার মতো কিছুই নেই, করে যাও, ট্রাই এগেন অ্যান্ড এগেন, তুমি পারবে। জাস্ট ডু ইট। মানে ব্যাপারটা পুরো আনএক্সপেক্টেড লাগছে, মানে এটা যে পাবো আমার কাছে এটা এক্সপেক্টেডই ছিল না। মানে আমি ভেবেছিলাম আমার বন্ধুদের মধ্যে সুজয় বা রাহুল, এদের মধ্যে যে কোনো একজন হলে আমি খুব খুশি হব। সুজয় যখন হয়েছে সেকেন্ড, আমি ওকে জড়িয়ে ধরেছি, মানে এতটা খুশি হয়েছি। তারপরে আমি ভাবিনি যে আমার নামটা নেবে, মানে পুরো আনএক্সপেক্টেড। একটা ড্রিমও ছিল যে কোনো কম্পিটিশনে ফার্স্ট হওয়ার, সেটাও হলো। ব্যাপারটা হচ্ছে আমি একটু ডিলুশনাল মানুষ, তো আমি সব কিছু জিনিস একটু ইমাজিন করি, এক্সপেকটেশন করি। তো সেম মাঝে মাঝে আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম, মানে ইমাজিন করেছিলাম যে আমি যদি ফার্স্ট হইতো, তো সেটাই। তাছাড়া বাট সিরিয়াসলি কোনো ভাবিনি যে হব। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমি কাজটা যে ক্যানভাসের জন্য করিনি, নিজের জন্য করেছি। মানে আমাকে স্মুথ, আমার তো অ্যানিমেশন হচ্ছে কি ডিজনি দেখি, ড্রিমওয়ার্কসে দেখি, স্মুথ অ্যানিমেশন হয়, আমার ওরম স্মুথ দরকার, তাই জন্য আমি স্মুথ বানিয়েছি, তো হয়ে গেল। অনুভূতি মানে হচ্ছে যেটা আমি আগে ওখানে বলেছি, আমি প্রচণ্ড পরিমাণে ফাঁকিবাজ স্টুডেন্ট হচ্ছে আমাদের চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমার যদি ফ্যাকাল্টি মেম্বার দেবাংশের যদি না থাকতেন, আমার এটা হতো না। আমি আগের বছর ক্যানভাস 2024-এ এসেছিলাম, সবার সাথে প্রচণ্ড পরিমাণে এনকারেজ করেছিলাম সমস্ত নমিনিজ অ্যান্ড সমস্ত কিছুকে। তো আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে হ্যাঁ, ইন কেস যদি ইন ফিউচার কিছু হতে পারে, অ্যান্ড ক্যানভাস গট মি দিস, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ মুকুল ক্যানভাস। আমি আমার অ্যাওয়ার্ডটা সম্পূর্ণরূপে আমাদের স্যার, আমার বাবা, বিকজ আমার থেকে এক্সাইটেড আমার বাবা ছিল। আমি যখন বাড়িতে বসে এই কাজগুলোর প্রোগ্রেস করতাম, তখন বাবা ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান যে রাত 2-3 অবধি আমার সাথে জেগে আমার প্রোগ্রেস এসে দেখে গেছে, টাইম টু টাইম কী করছিস, এগুলো করছিস, হ্যাঁ এটা ভালো লাগছে, না এটা ভালো লাগছে না। সো বাবা অ্যান্ড স্পেশালি মা, আমি কাজ করছি, মা খাইয়ে দিচ্ছে, এরকম অনেক ছোটো ছোটো, তো আমি এরকম বলে শেষ করতে পারবো না আমি অ্যাকচুয়ালি যে কাদের অ্যাকচুয়ালি আমি পুরোপুরি ডেডিকেট করতে চাই। সো সবাই এখানে আমার সাথে সাথে সবাই এখানে রয়েছে, তাদের জন্য বলতে চাই কিপ লার্নিং। আমি 2024-এ সবার সাথে হাত তালি দিয়েছি, সেখানে দাঁড়িয়ে আমি আজকে যদি এই অ্যাওয়ার্ডটা পেতে পারি, ইউ ক্যান ডু ইট অল, ইউ ক্যান ডু ইট অল অ্যান্ড ইউ ক্যান ডু বেটার দেন মি, অ্যান্ড অলওয়েজ গিভ ইউর বেস্ট। আর কিছু এখানে বলার নেই। একদম টোটালি ডিফারেন্ট ফিলিং। আমরা সবাই ভালোভাবে কাজটা করেছিলাম, কিন্তু এইখানটায় যে এইভাবে মানে টপ 3-তে চলে আসবো এটা ভাবিনি। এইটার পিছনে আমাদের স্যার, আমার সমস্ত বন্ধু, আমাদের ব্যাচমেট, আমাদের ম্যাম, সকলেরই সমানভাবে হাত আছে। আর এই যে ট্রফিটা শুধু আমার একার না, এটা আমার পুরো মোবাইলের ব্রাঞ্চের, এটা সবাই সমানভাবে কাজ করেছে, করে আজকে এই জায়গাটায় আসতে পেরেছে। বলে বোঝানো যাবে না। প্রথমে যখন আমার নামটা এলো আমি ফার্স্টে অবাক হয়ে গেছি, কিছুক্ষণ বাদে আমি হঠাৎ খেয়াল এলো যে আমার নাম ধরে ডাকছে। তখন স্টেজে উঠে আমার মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছিল না, এটা একদম টোটালি ডিফারেন্ট একটা ফিলিং হচ্ছিলো আমার। সবাই খুব ভালোভাবে কাজটা করেছিল। এই যে আমাদের জায়গায় অন্য কেউ থাকতে পারতো, তবুও আমাদেরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, এর জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই ট্রফিটার পেছনে সবথেকে বড় যদি কারো হাত থেকে থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যাকাল্টি মিস্টার তরুণ খা স্যারের। উনি না থাকলে হয়তো এই জায়গাটা আমি আসতে পারতাম না। পুরো নার্ভাস ছিলাম, পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছিলাম, ঠিক আছে, কিছু বুঝতে পারিনি কী হবে। তারপর যখন অ্যানাউন্স করলো, বহুত খুশি হয়েছিল। এতটা ভাবিনি আমি হব ফার্স্ট। আমার ফ্রেন্ড ছিল দেবজিৎ, তো ও বলেছিল যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের মধ্যে কিছু একটা হবে, তো আমি ভাবিনি যে ফার্স্ট হব। যখন আমি স্টেজে গেলাম তখন আমি রিয়া ম্যামকে দেখে এতটা এক্সাইটেড, সবাই এক্সাইটেড, তারপরে বুঝলাম আমি ফার্স্ট হয়েছি। অনেক রেফারেন্স ঘেটেছি, ম্যাম বলতো হতো না, ফাইল ক্র্যাশ হতো, অনেক কিছু হতো, ঝামেলা হতো। সে রাত্রি 12টা হলো ম্যামকে ফাইল পাঠাতাম আমি। তারপর লাস্টে দেখি ম্যাম অনেক হেল্প করেছে, বাবা মাও আছে, আমিও আছি, আর আমার বেস্ট ফ্রেন্ড দেবজিৎ আছে, ও আমাকে অনেক হেল্প করেছে। একটা ধারণা আমার ছিল যে এইটা আমার নমিনেশন হতে পারে, কারণ ফার্স্ট অফ অল আমি নিজে প্রচুর খেটেছিলাম এটার উপরে, এটাও আমার বিশ্বাস ছিল যে এতটা খাটনি বৃথা যেতে পারে না। আর সেকেন্ড কথা এই জন্য আমি বলতে চাই যে আমার মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছিলো আমি হয়তো প্রাইজ পেতে পারি, কারণ অন্যান্য ক্যানভাসে যখন ক্যানভাসের অফিসিয়াল সাইটে যখন আমি অন্যান্যদের কাজগুলো দেখছিলাম নমিনেশনে, তখন আমার মনে হচ্ছিলো হয়তো কোনো জায়গায় আমার কাজটা একটু হয়তো বেটার হতে পারে। তো আমি সেটা ভাবছিলাম যে হয়তো আমি পাবো কি পাবো না, তাও একটা সন্দেহ ছিল যে ফাইনাল তো যা ডিসিশন নেবার তো জুরি মেম্বার্সরাই নেবে, আমার কিছু নয়। তো ঠাকুরের কৃপায় পেয়ে গেছি, আমার বাবা মার সব আশীর্বাদ ছিল সব। অ্যাকচুয়ালি আমি একটু ইউনিক কিছু করতে চাইছিলাম, লাইক সবাই তো করে লাইক যেগুলো ট্রেন্ডে থাকে সেইগুলো নিয়েই করতে চায়,
তো আমিও বানিয়েছিলাম। আমি অ্যাকচুয়ালি একটা কমপ্লেক্স জিনিস নিয়ে করতে চেয়েছিলাম। আমি অ্যাকচুয়ালি ভেবেছিলাম এটাকে প্রাইজ পাবো বলে ভাবিনি, এটা থেকে আমি কিছু শিখতে পারবো বলে আমি কাজটা করতে চেয়েছিলাম। আর আমি যদি সমস্যা তখনই আসে, শেখা তখনই যায় যখন সমস্যা আসে। কঠিন কাজ করতে গেলেই শেখা যায়, আর সেই জন্য আমি কঠিন কাজটা ভেবেছিলাম যে দেখা যাক না কী হয়, একটু কতটা কী করতে পারি, পেরেছি ভালো কথা। জন্য একটাই বলতে চাইবো যে যেমনই পরিস্থিতি আসুক না কেন, নিজের যে ক্রিয়েটিভিটি সত্তা আর নিজের যে হোপটা, সেটা কখনোই না থামে যেতে। Get ready for a mesmerizing musical performance by Devjit Live, and a big clap for them. And Devjit Live, that promises to elevate the spirit of the event and keep the celebrations alive. So sit back, relax, and let the magic of music take over as we welcome our talented performers to the stage. Deve good pensame, oh, deve good de roya. আমি কিছুতেই ভাববো না তোমার কথা, তোমার টেলিফোন সে বসে তবু গভীর রাতে অগভীর সিনেমায় চলতে নাটকে গেলাম। আমি আজ শূন্য হয়ে তুলেছি আবার চোখ ভিজে যায় তোমায় পাচ্ছি না, ওরে পড়ছে না তোমাকে, তবু যাচ্ছি ফিরে যাচ্ছি সেই ফেলে আনা তোমাকে, সেই অতীতে so